हॅलो, आपला आवाज येतो सर? आपला आवाज तुम्ही कुठे घेणार? माझं नाही पवन आहे. नाही वर्षामध्ये दिवस त्यामुळे आज काही ठिकाण सुमित, हॅलो सुमित, am I audible? हाँ सर. Okay, so ask your customer to join. सर आवाज जरा अडकतोय, क्लिअर येत नाहीये. आवाज क्लिअर येत नाही. आता येतोय का? नाही, जरा अडकतोय, क्लिअर नाही येत आवाज. ओके, स्क्रीन फळावर दिसतंय तुला व्यवस्थित? हा दिसतोय. आवाज येतोय का माझा क्लिअर? हा येतोय सर. येतोय आवाज क्लिअर? हा तुमचा येतोय, लांबून बोलल्यामुळे त्या सरांचा येत नाही. बरं, ती जरा ती जवळ असल्यामुळं. बरं, बाकीची जरा जॉईन होतील की. हा, कुठे गेली आहे सगळे एकदम? हो ठीक आहे. लेक्चर चालू होतं इंग्लिशचं, आता संपलं ते. इंग्लिशचं लेक्चर आता संपलंय, चालू होतं ते. संपलं नाही का अजून? संपलं आत्ताच, ते होतील जॉईन. संपलं काय लेक्चर? हा. सगळे त्यांचा आवाज बंद कर. सर्वांनी म्यूट करा रे. हॅलो, हा म्यूट करा सर्वांनी. म्यूट करा सर्वांनी. So last time we have seen eigenvalues and eigenfunctions. That is a f of x, y, z. That is equal to a f of x, y, z. Here a is nothing but operator operates on the given function f of x, y, z. Produces same function f of x, y, z multiplied by that is scalar quantity e. If we get this type of equation, then that equation is called as eigenvalue equation. Eigenvalue equation. And here a is nothing but that is operator. And function f of x, y, z is called as eigenfunction. And a scalar quantity a that is called as eigenvalue.
of the operator A. Last time we have also solved some examples of that is eigenvalue equation. If we get this type of equation, that means operator operates on the given function if it produces same function multiplied by scalar quantity, then this type of equation is called as eigenvalue equation. That is A f of xyz is equal to A f of xyz. And if we get different wave function, a different function after operation, then that equation is not eigenvalue equation. If we get this type of equation, that means after operation by the operator, it produces same function multiplied by scalar quantity something. Then it only is called as eigenvalue equation. If we get different function after operation by the operator, then that is not eigenvalue equation. In exam problem will ask, check whether the given equation given function is eigenfunction and operator is given. Like the derivative operator plus derivative d by dx or second derivative d2 upon dx square operator. After operation by the operator, if it produces same function multiplied by the scalar quantity, then that is called as eigenvalue equation. Otherwise, if we get different function, then that is not eigenvalue equation. Now, the next article is probability current density that is denoted by J bar. Probability current density denoted by J bar. Now see that we have also seen statistical interpretation of low function. That means it is nothing but probability of finding the particle in the given region at the given instant. That is volume integral psi star dv that is equal to 1. See there, volume integral psi star dv is equal to 1. This is called as normalization condition. That means probability to find the particle in the given volume at the given instant. That means integral that should be equal to 1. Integral that should be equal to 1. Now I can see that this is true for all the times. That means total probability of finding the particle in the given region that should be equal to 1 if there is particle is certainly present in the given region. Particle is certainly present, then total probability of finding the particle in the given region or given volume, that is integration volume integral psi star dv is equal to 1, and this is true for all the times. Now I can see that since the particle under consideration will be found in the certain region or certain volume, that means total probability that must be conserved. Conserved means constant. Particle is certainly present in the given volume, then total probability that should be equal to 1. That means total probability P
of finding the particle in the given region that is conserved or that is constant. Conserved or constant equal to 1. And therefore, def of P upon def of P, derivative of total probability of finding the particle. Def of P upon def of P, that is equal to def by def of P, per loop integral psi star dv. And derivative of any constant value, that should be equal to 0. Total probability P of finding the particle in the given region, that is conserved, that is constant. Therefore, derivative of any constant value, that is equal to 0. That is def of P upon def of P, that is equal to def by def of P, volume integral psi star dv, that is equal to 0. Suppose it is the equation number 1. Derivative of constant value, total probability P is constant. Once particle is certainly present in the given volume. Divide about P volume integral psi star dv. Now, this requirement is verified by time-dependent Schrodinger wave equation. We know that time-dependent Schrodinger wave equation. थोड़ा अपना ग्राउंड जाओ इसको पहले लिखते हैं टाइम डिपेंडेंट स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन that is IH cross def of psi upon def of P is equal to minus EH cross square upon twice M del square psi plus B psi. IH cross def of psi upon def of P is equal to minus S cross square upon twice M del square psi plus V psi, that is Schrodinger's time-dependent wave equation. Schrodinger's time. That means this requirement derivative of constant value, that is equal to 0. And this requirement is verified by time-dependent Schrodinger wave equation. IS cross def of psi upon def of P is equal to minus S cross square upon twice M del square psi plus V psi. Second equation. Now, take that is complex conjugate of equation. Complex conjugate. That is, replace I by minus psi by psi star. That is, minus IH cross def of psi upon def of P. I is replaced by minus I, complex conjugate. Minus IH cross def of psi upon def of P. Take here def of psi star. Complex conjugate of psi, that is psi star. So that is equal to minus EH cross square upon twice M del square psi star plus V psi star. They get the equation number 3. Time-dependent Schrodinger wave equation. IH cross def of psi upon def of P, that is equal to minus S cross square upon twice M del square psi plus V psi. Take its complex conjugate by replacing I by minus psi by psi star. That is minus IH cross def of psi star upon def of P. Complex conjugate of psi becomes psi star.
that is equal to minus s cross square upon twice m del square psi star plus v psi star. Now, or before this, write down this equation out. आपला पुढे लागणार आहे. That is def of p upon def of p is equal to def over def of p. Following integral psi psi star dv that is equal to 0. पुढे आपल्याला मग पुढे बाजूला आपलं फळ सगळं काय बसणार. Now लेट पर्यंत दोन ठीक पर्यंत Now, multiply equation 2 by psi star and equation 3 by psi. Equation 2 by psi star from this conjugate and equation 3 by psi. Multiply equation 2 by psi star and equation 3 by psi. Then we get two equations. Multiply this by psi star. Ix cross psi star def of psi upon def of p. That is equal to minus x cross square upon twice m. Psi star del square psi plus v psi psi star. Take that equation number 4. Multiply equation 2 by psi star is cross psi star def of psi upon def of. That is equal to minus s cross square upon twice m psi star del square psi plus v psi psi star. And equation number 3 by psi, that is minus ix cross psi def of psi star upon def of p, that is equal to minus s cross square upon twice m minus s cross square upon twice m psi del square psi star plus v psi psi star minus s cross square upon twice m. बरोबर आहे. That is minus ix cross psi multiply करा psi def of psi star upon def of p, that is equal to minus s cross square upon twice m psi del square psi star plus v psi psi star. Take that equation number 5. We get two equations 4 and 5. 4, that is multiply equation 2 by psi star. Equation number 3 by psi. We get equation number 5. And let
Now subtract equation 5 from 4. Subtract equation 5 from 4. Subtract equation 5 from 4. Here minus minus plus becomes. Take that is Ix cross into bracket psi star dev of psi upon dev of t plus psi dev of psi star upon dev of t minus minus plus take common, that is Ix cross into bracket psi star dev of psi upon dev of t plus psi dev of psi star upon dev of t, that is equal to, here minus minus plus, take that is Ex cross square upon twice m common. S cross square upon twice m common into bracket psi del square psi star positive. S cross square upon twice m psi del square psi star, and this is negative, that is minus psi star del square psi and 3 psi psi star minus 3 psi psi star becomes 0. Add up to this. Is cross psi star dev of psi upon dev of t plus psi dev of psi star upon dev of t, that is equal to S cross upon twice m psi del square psi star minus psi star del square psi, or Is cross divided, that is psi star dev of psi upon dev of t plus psi dev of psi star upon dev of t, that is equal to S cross divided by S cross, we will get S cross single I. So that is equal to S cross upon twice m I. S cross में डिवाइड किया जाएगा, S cross से कैंसिल हो जाएगा, S cross upon twice m I into bracket psi del square psi star minus psi star del square psi. Take that is next number is given, that is 6 number. Psi star dev of psi upon dev of t plus psi dev of psi star upon dev of t is equal to S cross upon twice mi into bracket psi del square psi star minus psi star del square psi. बरोबर आहे. लिहायचं आपल्याला 1 नंबर इक्वेशन लागणार आहे, मी थोडं साइडला घेऊन ठेवलेलं आहे, कारण आपल्या फळ्यावर काय सगळं बसलं नसतं. बऱ्याच लेक्चर करून बघ रे परीक्षेमध्ये प्रोबॅबिलिटी, करंट डेन्सिटी, जे बार. Now, from equation 1,
1 LHS. Now, demo by demo T into bracket psi star into T, that is derivative from equation 1, that is demo T upon demo T, that is equal to volume integral demo T psi star D. That is in derivative by part. Here P is that is total property. Volume integral demo T psi star D. So that is equal to integration volume integral psi demo psi star upon demo T, unit of second. So psi into unit of second demo psi star upon demo T plus psi star unit of first demo psi upon demo T. That means we get from equation 1 volume integral psi demo psi star upon demo plus psi star demo psi upon demo T. Here that is LHS, same equation. So that is demo P upon demo T. Demo P upon demo T is equal to this quantity. Itu minus level minus level. Nah, menentukan ada sih baru kayak seperti. Demo P upon demo T that is equal to volume integral H cross upon twice I mistakes. It is same delay. H cross upon twice mi into bracket psi del square psi star minus psi star del square psi dv. Demo P upon demo T, this quantity table T is LHS same. So that is demo P upon demo T is equal to volume integral H cross upon twice mi into bracket psi del square psi star minus psi star del square psi d. तो थोड़ी देर रेंज करा था. Demo P upon demo T, that is equal to take minus H cross upon twice mi. Minus sign के अंदर आता है चेंज को minus H cross upon twice mi volume integral into bracket minus minus तो क्या आता है that is psi star del square psi बरोबर ये माइनस रखेंगे minus psi star del square psi and it becomes minus psi del square psi star dv. एक केस पुढचा नंबर त्याला काय आपण काय करू 7 demo P upon demo T equal to minus अपन घेतलेला आहे minus H cross upon twice minus इथे सो होता है minus plus psi star del square psi minus psi del square psi star minus plus
C1 over equation. Now, this is in terms of that is volume integral. So, by using Green's theorem, this is converted into surface integral. By using Green's theorem, it is converted into volume integral is converted into surface integral. That is using Green's theorem. It is converted into surface integral. This is volume integral. By using Green's theorem, this volume integral is converted into surface integral conversion code. It can be covered as a solution. Now using Green's theorem, convert this equation number C1 into surface integral.
हॅलो, आवाज येतोय का? हॅलो, हो येतोय आवाज. हा येतोय ना? येतोय. हॅलो, हो येतोय आवाज सर. एक 5 मिनिट आपण वाट बघूया, मुलं कोणाचं जॉईन होतंय का, आणि त्यानंतर आपण आपलं लेक्चर लगेच चालू करूया. हो चालते सर.
हे बघा आपण लेक्चर चालू करूया आता. ठीक आहे. बघा आज आपण इलेक्ट्रिसिटी आपण वापरत असताना आपण नक्की कोणत्या प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. सेफ्टी रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रिसिटी हा आज टॉपिक बनवणार आहोत. बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला माहित असतात बऱ्यापैकी, पण कसं असतं की ऐनवेळी आपल्याला आठवत नाही की लेवलला. तर इलेक्ट्रिसिटीशी ज्यावेळी आपण डील करत असतो मग इलेक्ट्रिसिटी हाताळत असतो त्यावेळी इलेक्ट्रिक शॉक बसण्याचा संभव हा जास्त असतोय. मग नक्की याच्यासाठी काय आपल्याला काळजी घेतली पाहिजे हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. अत्यंत सोप्या शब्दामध्ये आपण तो पाठ बघूया. बघा ह्युमन बॉडी जे आहे आपलं शरीर आहे ते काय आहे, विजेचं वाहक आहे का दुर्वाहक आहे. बॉडी इलेक्ट्रिक कंडक्टर. त्यामुळं आपण ज्यावेळी जमिनीवरती उभा राहतो आणि शरीराचा समजा कोणताही भाग जर विजेच्या जिवंत भागाशी संपर्कात आला, जिवंत भागाची म्हणजे काय, एखादी कॉपर वायर असेल, प्लास्टिक कोटिंग आणि प्लास्टिक कोटिंग निघाला असेल आणि जर समजा तुमचा संपर्क आला तर अशा वेळी तुम्हाला विजेचा शॉक बसू शकतो. आणि अशा वेळी काय होतं तर जे पृथ्वीचं व्होल्टेज आहे किती आहे, अर्थ व्होल्टेज 0 व्होल्ट. जिथे तुम्हाला इलेक्ट्रिक करंट असणार आहे त्या वायरचे जे व्होल्टेज किती असेल साधारण 230 व्होल्टेज 240 व्होल्ट असतं ते. आता तुम्ही सर्किट असतं 230 कधी 220. मग विद्युत प्रवाह नेहमी हाय व्होल्टेज टू लो व्होल्टेज वाहण्याचा प्रयत्न. पाणी सुद्धा काय करतं, पाणी सुद्धा हाय प्रेशर टू लो प्रेशर वाहण्याचा प्रयत्न करतं. मग ज्यावेळी आपल्याला इलेक्ट्रिक करंट आपल्या शरीराचा कोणताही भाग समजा इलेक्ट्रिसिटीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर काय होतं, आपल्याला तो आपल्या बॉडी मार्फत तो इलेक्ट्रिक करंट त्याचं सर्किट कंप्लीट करतो आणि जमिनीकडे वाहतो. त्यामुळं आपला जो मज्जातंतू आहे म्हणजे नर्वस सिस्टीम, त्या नर्वस सिस्टीमला आपल्याला ते जाणीव होण्याची अवस्था येते आणि यालाच आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रिक शॉक म्हणतो. आता हा जो इलेक्ट्रिक शॉक आहे याची इंटेन्सिटी तर किती इंटेन्सिटी असेल, एखाद्या व्यक्तीला इलेक्ट्रिक शॉक बसला तो किती इंटेन्सिटी बसला, धक्का कसा बसला, इलेक्ट्रिसिटीचा शॉक बसला, याची तीव्रता दोन गोष्टींवर डिपेंड. एक तर किती एम्पियर करंट त्याच्या बॉडीमधून पास झाला पहिला मुद्दा, आणि दुसरा किती वेळ त्याच्या बॉडीतून तो इलेक्ट्रिसिटीचा जो काही करंट इलेक्ट्रिसिटी असेल तर इलेक्ट्रिक करंट व्हायला. आता ज्यावेळी बॉडीतून करंट वाहतो त्यावेळी आपल्या बॉडी मधल्या रेझिस्टन्स वरती डिपेंड आहे किती करंट वाहणार. मग जर समजा व्होल्टेज जास्त असेल, घरामध्ये व्होल्टेज 230 व्होल्ट, इथे धक्का थोडासा सौम्य असेल, सौम्य म्हणजे चांगला असतो तो, सौम्य म्हणता येणार नाही तो पण तीव्र असतो. 230 व्होल्टला जे काही वायर आहे त्याची तुम्ही केली तर तिथं पण तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटीचा चांगला जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक बसू शकतो. आणि बाहेरचे ट्रान्सफॉर्मर आहे 440 व्होल्ट, तिथे जर बोलायचं काम असतं म्हणजे
V इज इक्वल टू आय आर. हे बघा स्लाइड आज प्रेझेंट करत नाहीये. स्लाइड आज प्रेझेंट करत नाहीये कारण आजचा जो टॉपिक आहे हा टॉपिक जनरल टॉपिक आहे की इलेक्ट्रिक शॉक या टायटल खाली आपण आजचा पाठ आपला कव्हर करणार आहोत. मग साधारणतः बघा जर समजा 25 मिली अँपिअर पेक्षा जास्त करंट आपल्या बॉडीतून वाहिला तर तो माणूस दगावण्याचा जास्तीत जास्त चान्स असतो. 25 मिली अँपिअर. आता तुमच्यातले काही जण म्हणले की असं पीपीटी दिसत नाहीये पण ठीक आहे तुमच्यासाठी मी पीपीटी एक शेअर करतो. पीपीटी मध्ये तुम्हाला दिसेल की इलेक्ट्रिक शॉक बसल्यानंतर काय आता बघा स्क्रीन शेअर करतोय मी. बघा साधारणतः इलेक्ट्रिक शॉक स्क्रीन दिसते सगळ्यांना. हॅलो हो सर दिसते. हा ओके. इलेक्ट्रिक शॉक बसल्यानंतर इथे एक माणूस दाखवला बघा ऍक्च्युली बोन्स आहेत ते दिसतात तुम्हाला व्हाईट मध्ये. मग ते इलेक्ट्रिक शॉक बसल्यावर काय अंदाज असणार आहे का नाही. तर एकदम इलेक्ट्रिक शॉक बसल्यावर ते आपल्या बॉडीला झिंजण्या येतात. मग ते इलेक्ट्रिक शॉक विषयी थोडंसं बघणार आपण. आता बघा या माणसाने समजा बघितलं तुम्ही तर इलेक्ट्रिक शॉकची संज्ञा त्यांनी दिली. इथे काय केलंय ब्रोकन टर्मिनल आहे. हे बघा या इथे ब्रोकन टर्मिनल आहे आणि ह्या ब्रोकन टर्मिनलमुळे इलेक्ट्रिक शॉक बसण्याचा चान्स असतोय. या इथे बघा एक ब्रोकन टर्मिनल दिसते आणि केस असे उभ्या राहिलेले बघा म्हणजे शॉक बसलेला आहे. तसंच या इथे पण दाखवलेलं आहे. हा माणूस ड्रिलिंगचं काम करतोय. त्याच्या बॉडीचा रेजिस्टन्स 1000 ओहम. काम ज्या सिस्टीमला करतोय त्या सिस्टीमचं व्होल्टेज आहे 120 व्होल्ट. बसणारा त्याला करंट त्याच्या बॉडीतून वाहणारा 120 मिली अँपिअर आहे. मला सांगा जर 120 मिली अँपिअर करंट त्याच्या बॉडीतून गेलं तर तुझं गेल का वाचेल नाही. डेफिनेटली विल डाय. उपाय जगणार नाही. बघा इलेक्ट्रिक शॉक कधी येतो बसतो when someone comes in contact with an electric energy source. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सच्या जर समजा तुम्ही संपर्कामध्ये आला तर इलेक्ट्रिक शॉक बसतो. तर what happens when you get an electric shock? तुम्हाला इलेक्ट्रिक शॉक बसल्यावर काय होईल? An electric shock can have no injury at all. इलेक्ट्रिक शॉक म्हणून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची इजा होणार नाही. पहिली गोष्ट बघा मी कुठल्याही प्रकारची इजा होणार नाही. म्हणजे कसं समजा एखादा दगड तुमच्या समजा मला लागला समजा एखाद्या दगड फेकला आणि बाय डिफॉल्ट तो तुम्हाला टच करून गेला ऍक्सिडेंट एखादा झाला ब्लड फ्लो होण्याचा रक्त होण्याचा जास्त संभव असतो. तसं इलेक्ट्रिक शॉकमुळे कुठेही इंजुरी होत नाही पण बर्न्स विचार मोस्ट कॉमन काय होतंय जर इलेक्ट्रिक शॉक बसला तर
आवाज येतोय का? हा येतोय सर आता. हा सर येतोय. हा मग किती वेळापासून झालं? एक 2 मिनिटापासून. ओके. मग आपण इलेक्ट्रिक शॉक विषयी बघत होतो. इलेक्ट्रिक शॉकची जी सिव्हिअरिटी असेल ती कोणावर डिपेंड आहे? हॅलो स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हो दिसते सर. ओके. बघा इलेक्ट्रिक शॉकची सिव्हिअरिटी म्हणजे तो किती धोकादायक आहे ते कुठल्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे? The type of current AC आहे का DC आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. अमाऊंट ऑफ करंट, किती अमाऊंटचा करंट वाहिलेला आहे म्हणजेच व्होल्टेज किती होतं करंट ज्यावेळी जनरेट झाला त्यावेळी तुमच्या बॉडीतून वाहतोय त्यावेळी तुम्ही कुठल्या सिस्टीमला 240 व्होल्टला काम करतो का 440 ला काम करतो त्याच्यावर डिपेंड आहे. किती अँपिअर करंट वाहायला डिपेंड आहे. लो फ्रिक्वेन्सीचा आहे का हाय फ्रिक्वेन्सीचा आहे करंट त्याच्यावर डिपेंड आहे. भारतामध्ये सगळी उपकरणं ही किती हर्ट्झला आहेत? 50 हर्ट्झला ऑपरेट होतात. त्यामध्ये लिहिलेलं असतं का 50 हर्ट्झ 50 हर्ट्झ. कुठलेही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बघितलं तर त्याच्या पाठीमागे ते लिहिलेलं असतं हे इक्विपमेंट किती हर्ट्झला ऑपरेट होतंय. त्यानंतर ड्युरेशन ऑफ कॉन्टॅक्ट, किती ड्युरेशनसाठी तुमचा संपर्क इलेक्ट्रिक करंट चाललेला आहे आणि तुमचा सरफेस एरिया म्हणजे जर समजा तुमचा बोर्ड जिथे इलेक्ट्रिक करंट वाहत असेल तिथे फक्त लागेल किंवा तुमचा हातात आता पंजाच्या इलेक्ट्रिक करंट तिथं स्टक झाला चिकटला तर त्या सरफेस एरियावर डिपेंड आहे. तसंच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन, the pathway of electricity takes to the body and body में कुठला पार्ट इलेक्ट्रिसिटी घेतलेला आहे. ऍक्च्युअली टोटल बॉडी मधून इलेक्ट्रिसिटी वाहते आणि शेवटी ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ पर्सन, तो पर्सन हेल्थ किती कशी घेते त्याची त्याच्यावर डिपेंड आहे. बघा एखादा जर चांगला जाडजूड माणूस असेल फक्त मग तर अगदी समजा 100 किलो वजनाचा माणूस आहे यांच्याला इलेक्ट्रिक शॉक बसला काय वाटणार नाही त्याला, म्हणजे ऑफकोर्स शॉक बसणार त्याला नाहीच नाही पण 20 मिली अँपिअरचे शॉक तो कदाचित जीवन शॉक देईल. पण 20 मिली अँपिअरचा शॉक जर समजा 50 किलो वजनाच्या माणसाला बसला तर त्यासाठी अवघड आहे. लक्षात म्हणजे अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिक करंट जर सेम होत असली. आता मला सांगा इलेक्ट्रिक शॉक बसले म्हणजे नक्की काय होईल माहिती आहे तुम्हाला काय होईल? इलेक्ट्रिक शॉक बसले म्हणजे नक्की काय बॉडी मध्ये इलेक्ट्रिक करंट वाहते. बॉडी मध्ये इलेक्ट्रिक करंट वाहणे म्हणजे काय? मला एक गोष्ट सांगा तुम्ही तुमची जी बॉडी आहे ती पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे का न्यूट्रल आहे? कशी आहे बॉडी? म्हणजे कोणताही ऑब्जेक्ट एखादा आहे ते कसा असतो पॉझिटिव्ह असतो इलेक्ट्रिकली निगेटिव्ह असतो का न्यूट्रल असतो? समजा मी एखादा लोखंडाचा एक खेळा घेतला तो कसा आहे पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह चार्ज आहे का न्यूट्रल आहे? काय आहे अब चुकू द्या उत्तर चुकू द्या. तो न्यूट्रल असतो. काय
आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या काय आहे इक्वल आहे प्रोटॉनला पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉनला निगेटिव्ह चार्ज तर बॅलन्स होतात ह्यूमन बॉडी मध्ये सुद्धा जेवढे प्रोटॉन्स आहेत तेवढे काय आहेत इलेक्ट्रॉन्स आहेत बॉडी न्यूट्रल आहे इलेक्ट्रिक करंट असतो त्यावेळी काय होते एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमच्या बॉडीमधून पास होतात किती इलेक्ट्रॉन पास होतात बघा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून बघा तुमच्या बॉडीतून समजा 1 मिली एम्पियर एवढा करंट वाहिला तर तुमच्या बॉडीमधून किती इलेक्ट्रॉन फ्लो झाले तुम्हाला काढता आलं कुठला फॉर्म्युला वापरला Q is equal to IT इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम मग तुम्हाला फाइंड आउट काय करायची व्हॅल्यू किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे इलेक्ट्रॉनचा चार्ज किती आहे मला सांगा इलेक्ट्रॉनच्या चार्जचे युनिट काय आहे काय इलेक्ट्रॉनच्या चार्जचे युनिट व्होल्ट आहे कुलॉम्ब आहे का ओहम आहे आवाज ऐकू येतोय माझा हॅलो अरे आवाज येतोय का सर आवाज येतो आहे का ओके अरे इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज असेल त्याचं युनिट काय आहे कुलॉम्ब आहे सोपं आहे तुम्हाला मल्टिपल चॉईस येऊ शकतो हा प्रश्न ठीक आहे मग जर इलेक्ट्रिक शॉक बदला
हा आवाज येतोय का रे? आवाज येतोय का? हो सर येतोय आता. ओके. हा एक मिनिट. काय होतंय, इलेक्ट्रिसिटीचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे नेट ब्राउझरमध्ये जाते आणि नेट गेल्यामुळे ते डिस्कनेक्ट झालेले. इट्स ओके. आता बघा, what to do at the time of electric shock. जे इलेक्ट्रिक शॉक बसत असेल तर काय केलं पाहिजे यावेळी? एक थोडक्यात यांनी दिले डिटेलमध्ये आपण करणार आहे. Disconnect the power supply. Don't give voltage to the victim until you are sure the power supply is cut off. पहिल्यांदा काय करायचं आहे, पॉवर सप्लाय बंद करायचा आहे. पॉवर सप्लाय बंद केल्यानंतर जो कोण संशयित असेल त्याला शॉक बसलाय त्याला टच करायचं नाही. कधीपर्यंत? जोपर्यंत पॉवर सप्लाय बंद करत नाही तोपर्यंत. Be especially careful in wet areas such as the bathroom or because water conduct electricity. Especially in the bathroom किंवा wet area म्हणजे ओलसर जागा जी असेल, ओलसर ठिकाण असेल तिथं स्पेशली काळजी घ्यायची बाथरूमसाठी. कारण काय होतं, water is also conductor of electricity. पाणी सुद्धा इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेऊ शकतं. ठीक आहे. It may be safer to turn off the electricity supply to the building if possible to be absolutely sure. आणि जर समजा सगळ्यात परफेक्ट काम करायचं असेल तर काय, त्या संपूर्ण बिल्डिंगचा पॉवर सप्लाय तुम्ही काय करायचा, टर्न ऑफ करायचा. आता बघा, आपण इथे करंट काउंट टर्न ऑफ इज अ नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट. म्हणजे साधारणतः जर समजा करंट बंद करणं, करंट ऑफ करणं हे थोडं तुम्हाला अवघड वाटत असेल, ते खूप लांबचं असेल, लांब जावं लागत असेल, त्यावेळी काय करायचं, एखादा नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे काय, ब्रूम, चेअर, रबर मॅट. म्हणजे चेअर म्हणजे लाकडी वृक्षी, लोखंडी वृक्षी नव्हे. ब्रूम म्हणजे झाडू किंवा रबरचा डोमॅट किंवा रबर असतो तो गुंडाळायचा आणि टाकलाय. पुश द पर्सन अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक करंट सोर्स पासून ते पर्सनला ढकलायचं. तुम्ही स्वतः हात लावायचा नाही त्याला. हे ऑब्जेक्ट याच्या ऑब्जेक्ट टाकलाय. आता यामध्ये पण काळजी घ्यायची, डू नॉट यूज वेट ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट. एखादी ओलसर काठी आहे ती घ्यायची नाही, किंवा एखादा मेटल ऑब्जेक्ट पण टाकलायचं नाही. If possible, stand on something dry and that doesn't conduct electricity. जर तुम्हाला शक्य असेल तर अशा जागी उभा राहायचं की जागेत कोरडी असेल. म्हणजे उदाहरणार्थ रबर मॅट वरती किंवा फोल्डेड न्यूजपेपर वरती तुम्ही उभा राहिला तर सुद्धा चालू शकतंय. आता यामध्ये बघा, what to not to do at the time of electric shock. इलेक्ट्रिक शॉकच्या वेळी काय करायचं? आता इथे एका चित्रामध्ये दाखवल्याप्रमाणे माणसाला शॉक बसलेला दाखवलेलं आणि दुसरे माणूस दाखवलेलं, त्या माणसाला आपला आवाज नाही. ठीक आहे. आता यामध्ये बघा, do not touch the person with your bare hands. His body is still touching the source of electricity. ज्या माणसाला शॉक बसलाय त्याच्या बॉडीला त्याला टच करायचं नाही, पहिली गोष्ट. Do not apply ice, butter, ointments, meditation, cotton pressing or adhesive bandage. जर समजा एखाद्याला इलेक्ट्रिक शॉक बसला आणि जर समजा काही त्याला भाजलं तर घरच्या घरी कुठेतरी आईस जे फ्रीजमध्ये बर्फ असतो घ्या, किंवा बटर कोणी असेल, किंवा घरातील मलम, घरगुती मेडिसिन किंवा कॉटनचे ड्रेसिंग करण्याचा प्रयत्न तुम्ही स्वतःच्या स्वतः करू नका. त्या माणसाला जलदगती दवाखान्यामध्ये कसं नेता येईल हे पाहिलं पाहिजे. तसंच अजून महत्वाचं,
की do not remove dead skin or bright blisters if the person has been burned. उगाच एखाद्याला शॉक बसलाय आणि स्किन जरा डेड आली तर घरच्या घरी तुम्ही उद्योग करतोस मग आधी म्हणजे डेड स्किन काढणं जखम असेल ती ब्लिस्टर ती ब्रेक करणं असं काय उद्योग करतो. After the power is shut off, do not move the person unless there is a risk of fire harm. त्यावेळी तुम्ही ती पॉवर सप्लाय बंद करताय त्यावेळी त्या माणसाला तिथनं शक्यतो हलवू नका, त्याला उचलून इकडे तिकडे फिरवण्याच्या भानगडीत पडू नका. तो कधी जर समजा तिथं कुठली फायरची किंवा एक्सप्लोजनची रिस्क नसेल ना त्या माणसाची जर ठेवा. समजा एखाद्या ठिकाणी बाबा इलेक्ट्रिसिटी म्हणून आगच लागण्याचा चान्स आहे त्या माणसाला तुम्ही तिथंच ठेवलाय. जर आग लागण्याचं किंवा एक्सप्लोजन होण्याचं हे नसेल रिस्क नसेल तर काय करा माणसाला तिथंच पाहू. पहिल्यांदा काय केलं चेक फॉर पर्सन्स रिस्पॉन्स अँड ब्रीथिंग. इट मे बी नेसेसरी फॉर कॉमन cardiopulmonary resuscitation. पहिल्यांदा बघा श्वासोच्छ्वास होतोय बघा. एखाद्याच्या श्वासोच्छ्वास होतोय नाही कसं सिंपल टेक्निक असलेली बघा. एखाद्या छोटा धागा घ्यायचा जो माणूस झोपला असेल त्याच्या नाकापुढं असं धरायचं. जर तू धाग्याने मुवमेंट केली तर समजायचं की ठीक आहे आता तुम्हाला लिहू शकतोय. धाग्याने मुवमेंट केली नाही तर तू श्वासोच्छ्वास त्याच्या चित्रामध्ये काय दाखवलं थोडासा कार्डियक अरेस्ट दाखवायला चॉकलेटला बसलं नाही. मग त्याला ते मी हिंदी पिक्चर बघितले असेल ते काय मी काय तुम्हाला आधी सांगणे म्हणलं की तुम्हाला माहित असेल फर्स्ट एड कसा करायचा तुम्हाला आम्ही दिसतोय बघा त्याचे ते हृदयावरती हे केलं जात आहे. हृदयाचं बंद पडलेलं थोड्या वेळात जाईल. तसंच if the breathing is steady there response you to attend their injuries. जर breathing म्हणजे श्वासोच्छ्वास नॉर्मल असेल स्टेडी असेल तर पर्सनच रिस्पॉन्स येतात. डॉक्टर लवकर येणार असेल तर काय करायचं कूल द बर्न्स विथ कोल्ड रनिंग वॉटर. कधी पण बघा त्यांनी काय सांगितले कूल द बर्न्स विथ कोल्ड रनिंग वॉटर. समजा डॉक्टर येणार लांब आहे वेळ लागू शकतो त्यावेळी काय करता तुम्ही तर कोल्ड वॉटर जे असेल त्यांची जखम तुम्ही काय करू शकताय वॉश करू शकताय. पण never put ointments oils into burns. इथे बाहेर असेल तर ointments मला वगैरे टेस्ट करण्याचा प्रयत्न करू नका. आता if the person has fallen from height एखादा person उंचावून पडला तर try not to move unnecessarily. वो त्या माणसाला एकदम उचललं तर नको मला कधी spinal injury झाली spinal म्हणजे माझ्यावर कुठं येते only move the if there is a chance of survival. कधी उचला करायचं बाबा एखादी डेंजर गोष्ट आहे म्हणजे एखादा फॉलिंग ऑब्जेक्ट त्याच्या बॉडी पडणार आहे असं वाटतं म्हणून त्याला उचलत talk calmly and reassuringly to the person. जो कोण माणूस असेल त्याला याच्या अत्यंत शांतपणे आश्वस्त पद्धतीने त्याच्याशी बोला. एक महत्वाचं आहे थोडं काय झालं की आपण गडबडून करतो. Be calm and don't panic. अतिशय डोकं शांत ठेवा. पॅनिक म्हणजे एकदम इरिटेटेड होऊ नका. अरे आपण काय करू पाहिजे. And don't forget to call for ambulance in the meantime. आणि ह्या meantime मध्ये तुम्हाला दुसरे वर्क मध्ये निघाला आहे त्याच्याकडे बॅग आहे त्याला कसं आहे डॉक्टरचं तुम्ही हल्लाय तर जे ॲम्ब्युलन्स असेल त्या ॲम्ब्युलन्सला फोन करण्यास तुम्ही विसरू नका.
ॲम्ब्युलन्स नंबर तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना कुठला असतो. ट्रीटमेंट विथ लेफ्ट, examine patient carefully including traumatic injuries. तर हे डॉक्टरांसाठीचं पार्ट आहे, काय आपल्यासाठी नाही. Key point: in addition to the burn injury, AC can be reached the patient's hand to the current source by DC can cover the patient causing the injury. आता AC शॉक बसल्यावर काय होतं बघा आणि DC शॉक बसल्यावर काय होतं. DC शॉक काय करतो, त्या पेशंटला लांब फेकण्याचा प्रयत्न करतो. एखाद्या वेळी आपण इलेक्ट्रिकल वापरण्याचा प्रयत्न केला, तुम्ही तो बाजूला असं फेकलं गेला नाही तर समजायचं तो DC करंट वापरतो. आणि जर समजा त्या इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही ओढला गेला किंवा तुमची मुवमेंट फ्रीज झाली, स्तब्ध झाली, आता ती मुवमेंट आहे तशी ती राहिली, समजायचं तो DC सोर्स. पण ठीक आहे, आपण काही हाय सोडलं बसणार नाहीये किंवा AC आहे का DC आहे ते हा जाऊन तसं करणार नाही. Although scheme burn safety does not predict the degree of internal damage to more severe in the skin as a low resistance. जर तुमच्या बॉडीची स्किन असेल किंवा लो रेजिस्टन्स असेल तर स्किन बर्न इंजुरी इंटरनली सुद्धा जास्त पद्धतीने डॅमेज होऊ शकते. ठीक आहे, हे इलेक्ट्रिक शॉकचं सुद्धा पाहिलं होतं. आता या इथे बघा आहे करंटची रेंज दिली आणि इम्पॅक्ट दिली. 1 मिली अँपिअरला करंट असेल ना, नो सेन्सेशन, कुठल्याही पद्धतीचं सेन्सेशन तुम्हाला होणार नाही. 1 ते 3 मिली अँपिअरचा करंट असेल तर सेन्सेशन होईल पण पेन होणार नाही. म्हणजे मग ते जाणवणार नाही, जाणवेल पण त्याचा धक्का बसणार नाही, एकदम असं दुखणार नाही. 3 ते 15 मिली अँपिअरला काय होईल बघा, माणसं बाजूला फेकलं जातात. 3 ते 15 मिली अँपिअर, 15 ते 30 मिली अँपिअर मध्ये पेन आणि हाफ ऑफ पीपल माणूस निश्चित पडू शकतो. 30 ते 75 मिली अँपिअरचा जर शॉक बसला तर ब्रीथिंग डिफिकल्ट होते, श्वास घेणं डिफिकल्ट. 75 ते 200 मिली अँपिअरला ventricular fibrillation आणि 200 ते 300 मिली अँपिअरला ventricular fibrillation होण्याचा चान्सेस आहे. ventricular fibrillation म्हणजे एक प्रकारचा दाबे आणि 300 मिली अँपिअरपेक्षा जास्त जर समजा इलेक्ट्रिक करंट तुमच्या बॉडीत गेला, बघा मी काय म्हणतोय, 300 मिली अँपिअर 1000 मिली अँपिअर म्हणजे एक 300 मिली अँपिअर शॉक बसला सीझन बर्न किंवा हर्ट्सवर शॉक होतो. आता इथं त्यांनी प्रिव्हेंटिंग इलेक्ट्रिकल हॅझार्ड्स, इलेक्ट्रिक शॉक बसू नये याच्यासाठी काय केले, प्रोटेक्शन कुठल्या पद्धतीचा वापर करतो. पहिली गोष्ट इन्सुलेशन चांगल्या प्रकारचं हवंय त्या वायरवरती. गार्डिंग, ग्राउंडिंग म्हणजे काय, अर्थिंग व्यवस्थित करणे डिव्हाइसला. इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइसेस, ते वायरमध्ये हातामध्ये मोजे असतात बघा, ते साधे नसतात, एकदम प्लास्टिकचे असतात, जाड एकदम. ते इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइसेस आहे आणि तुमचं काम पण सेफली केलं पाहिजे. इलेक्ट्रिक करंट तुमच्या बॉडीमध्ये डिवाइडेड V इक्वल टू IR सेकंड असते. तुमच्या बॉडीचा रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट आहे. तुमच्या बॉडीमध्ये किती करंट वाहणार आहे हे कोण ठरवणार? तुमच्याकडे R फिक्स आहे बॉडीचा तुमच्या, कोण ठरवणार? व्होल्टेज. 230 व्होल्ट असेल तर कमी करंट असेल, कमी करंट बॉडीत आहे. जास्त जायचं असेल तर जास्त जायचं. बघा आपल्या स्किनचा रेजिस्टन्स किती असते, 1000 ते 1 लाख ओहम, डिपेंडिंग ऑन सेव्हरल फॅक्टर्स.
ते कशावर डिपेंड आहे स्किनचं थिकनेस आणि सरफेस मॉइश्चरवरती पण डिपेंड. आता हे स्टॅटिस्टिकल डेटा आहे. जर 1.1 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन द ह्यूमन बॉडी डीसी करंटसाठी आणि एसी करंटसाठी मोजमाप केलेली आहे. महिला आणि पुरुष म्हणजे मेन अँड वुमन यांच्यासाठी वेगवेगळा का फिजिकल कॅपॅसिटी वरती जास्त डिपेंड आहे. Lower level of AC than DC will produce painful shocks in human, while lower level of DC than AC can lead to dilation of blood vessel. Women are more sensitive to the effects of both AC and DC than man. पुरुषांपेक्षा महिलांना इलेक्ट्रिक शॉक जास्तीत जास्त इंटेन्सिटीनं बसू शकतो. आता डेंजरस कुठला आहे? डीसी डेंजर आहे का एसी डेंजर आहे? त्याप्रमाणे तुम्हाला दिसेल डीसी डेंजर आहे जास्त. मला वाटतंय आजच्या लेक्चरला आपण इथे थांबूया. ठीक आहे. हॅव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. थँक यू सर. ओके.